टाइमिंग देंगे अभी नहीं छोटा हमने भरने ले खाएंगे तुम्हें पैसे खाए कई बार में नहीं होता नहीं होता। आराम के पैसे खाने का आदत है क्या तुम ना अभी क्या बोल रहा हूँ वत्ता सुन तो नहीं सुने बड़े तो बड़े बातें करने जाओ ना कोई है पैसे भरना कि नहीं नहीं भरते की नहीं भरते नहीं भरते की नहीं भरते कहाँ जाता जान दो हमें नहीं भरते खाने आज ना कल का टाइम दो उनका छोड़ो घूम पे कौन है कौन उनको बात तीन करो हफ्ता टाइमिंग दी तुमने 550 रुपए के बारे में अभी कितना टाइमिंग देना वाल 300 हफ्ते टाइमिंग दी तुमने वीडियो तो कर रहे हो वहाँ क्या वीडियो अभी अभी कर क्या रहे हो? करे क्या पैसे पैसे वीडियो खरीद में नहीं भरते की नहीं भरते नहीं भरते हराम के खाने का आदत किसे पड़ी तुमने हाँ हराम का खाने का आदत पड़े पैसे भरना कि बड़े नहीं बड़े ए, बातें बीच में करो उनको को भरता है मेरे क्या सामने नहीं भेजो। पैसे मेरे सामने बच्चाओं को भी हराम का वो कथा पैसे हाँ? नहीं मालूम नहीं भरते जा उनका वाले ना हो तो नहीं भरते जा कवाले क्यों क्या आज ना कल भरते कर कुछ बोल रहे हैं हाँ। लोन लेस पैसे भरना है हो नहीं जाए। भरते ಎತ್ತ ಲೋನ್ क्या? ಇತ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೇವಲ್ಲ 200 ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೇವೆ ಕೊಟ್ಟೇವ? ಕಟ್ಟಬೇಕು ಕಷ್ಟ और जो बात मारने को होबड़ा ಮತ್ತೆ 550 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ ए, ಕೊಡಬೇಕು बाबा ನಿಮ್ಗ बाबा फिर हाँ? मैं जरा टाइम दो सारा भर दो टाइमिंग कहीं दी ने। हाँ अभी टाइम दो हमारा प्रॉब्लम है तो टाइमिंग अब नहीं देते ना नहीं देते हाँ नहीं देते टाइमिंग नहीं देते हमारा 3 तरह हफ्ता सही कर timing कुछ दे मांगे देगा। समय 3 हफ्ता टाइमिंग देंगे ना आप नहीं देते टाइमिंग हाँ वाला पैसे लो हमें भरते हैं हाँ, आज पैसे नहीं लाओ। तो भी भरते हैं देखो आगे तुम्हें 3 हफ्ता टाइमिंग देंगे ना 3 हफ्ते बोले नहीं तो तुम्हारे सामने मैं 3 हफ्ते कर बोला क्या वही क्यों तुमने 2 हफ्ते टाइमिंग 2-3 हफ्ते हमें आगे टाइमिंग चल भरते हैं। 500 हमारे रुपए बारे में आगे चल को 6 महीने भरने नहीं रुकता मैं हाँ, हाँ लाओ पैसे लाओ हमारा हाथ में पैसे नहीं लाओ जी होता पैसे आगे लाओ भरता हूँ देखो पैसे लाओ हमारे घर में जरा पैसे प्रॉब्लम लाओ हुआ जी किसे बोल रहे हैं आज बोल रहा हूँ तो बैठो हैं शाम तक है बैठो शाम तक अभी पैसे दूसरा भरे काम तक है बैठो मुझे। तुम्हारे घर में बैठने नहीं हूँ मैं ए शाम तक बैठो भी लोन पैसे ले, कब पैसे भरो पैसे कब लोन भरते ले तब जाओगे खाएंगे। लोन ले खाएंगे ना हमने भी इतनी है भरना करने का टाइमिंग देंगे टाइमिंग अभी मांगता है मैं अभी तुम्हें 6 महीने 7 महीने भरता है 500 रुपए के बारे में हाँ हमारे बहुत पास फिक्र है तुम्हारे आपको? और ಸುಮ್ನಿರ್ ಭಯ ಇವ್ರು ಮನೆ ಸುಟ್ಟಾಡ್ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರು. ಹಂಗ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಡಂದ್ರ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇವ್ರಿಗೆ ತಿಂದ ರೊಕ್ಕ ಏ ನಾವು ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಗ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಡು ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಡ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಬೇಡ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತೇನಿಲ್ಲ ಹಂಗ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಬೇಡ टाइम दो भरते ही नहीं भरते कर बोले नहीं टाइम दो पैसे का बैठा है भरे तक ಮೈಕಿ ಬಟನ್ ದೇ ಮಾಲಮ್ಮ ಬೈಟ್ ಕೊಂಗಲಿ ಯಾರ ತಿರ್ಕೊ ಮಂಗಲಿ ಯಾರ रोज बैठो पैसे भरो ले खा को पैसे भरो भरते ही कर बोले मैं ये सब तुम्हारे पास ही रख लो ऐसे बहुत जने कर अले हाँ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಬಗ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಹೋಗ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ ಹಂಗಾರ ತುಂಬ ತಿಂದಿದ್ದ ಕಟ್ಟತೇವೆ ಅಂದೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕಟ್ತೇವೆ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಮ್ಗೂ ಕಟ್ಟತೇವೆ ಅಂದೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ರೊಕ್ಕ ಏನದ ನಾವ್ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾಳೆ ಕಟ್ಟ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಗುಂಪನಾಗ ಯಾರದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತಾರ ಇವ್ರು ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ಗುಂಪನಾಗ ಯಾರದಾರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೇವಲ್ಲ 3 ವಾರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಗ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ರಿ ಅನ್ಕೊಂತೀರ ಹೋಗ ಹಾ ಒಳಗ ಹೋಗ್ ಬನ್ನಿ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರೀ ಹೋಗ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೇವೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾ ಹಂಗ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಹಂಗ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ ಹೌದು ನಮ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೈತಿ ಕೇಳಂತೆ ನಾವ ಮನ್ಯಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ಬಿಡ್ರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನೀವೇ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ್ತು ಬಂದಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಭಿಕ್ಷಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಮನ್ ಹೇಳೋಗಿಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ್ತು ಬಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ್ತು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷಾ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡುದು ಅರ್ಧ ಮನಿ ಖಾಲಿ ಅದಾವ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ರಿ ಕಟ್ಟಕ್ ಇನ್ನು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಂದ ತುಂಬ್ತೇನೆ ನಾ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡಿಂದ ತುಂಬ ಬಾಳ ಜನ ಬಿಟ್ಟಾರ ಒಂದ್ 2 ವಾರ ಟೈಮಿಂಗ್ ತಗೊಳತ್ರ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ ಅಂತ ತುಂಬ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಹಂಗ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ ತುಂಬ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಹಾ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ ತುಂಬ್ತೇವೆ ಕಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಏಯ್ ಮಾತಾಡ್ರಿ ನಾವು ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ ತುಂಬ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ ಹಾ ಕಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹಂಗ ನಾ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡಿಂದ ತುಂಬ್ತೇನೆ ಕಟ್ತೀರ ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಏ ನಾವ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ ತುಂಬ್ತೇವೆ ಅಂದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ನೀ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ ತುಂಬಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಾ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ ತುಂಬ್ತೇನೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೇವೆ ಹಾ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೇವೆ ನಿಮ್ಗ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ ತುಂಬ್ತೇವೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೇವೆ ನಿಮ್ಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ 3 ವಾರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೈತಿ ನನ್ ಕಡೆ ನೀವು ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡಿ ತುಂಬಕ್ ಹೋದಲ್ ನಿನಗ ನಾ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ ತುಂಬ್ತೇನೆ ಹೋಗ್ ನೀವು ಕಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಹಿಂಗ ಆತರ ನಾ ದುಡ್ಡು ನಾ ಮನಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡಿಂದ ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ತೇನೆ ಹೋಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೇವಲ್ಲ ನನ್ ಕಡೆ ರೊಕ್ಕಿಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೇವಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ ಇಲ್ ಭಯ ಮನಿ ಜಗ್ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ ತುಂಬಬೇಕಂತ ನಾನೇ ಕಟ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾ ಮನಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ ತುಂಬ ಮಟ್ಟ ತುಂಬಂಗಿಲ್ಲ ಅವಂಗ ದುಡ್ಡು ಏ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ನಿಲ್ತಾನ ಬಿಡು ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವಂಗ ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ರಿ ಅಪ್ಪ ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ ಕಟ್ತೇವೆ ಅಂದೇವಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಂದಾರ ಅದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ನನ್ ಕಡೆ ಐತಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಪ್ರೂಫ್ ಐತಿ
ನಾ ಬಂದು ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಐತಿಲ್ಲ, ಜನ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರೂಫ್ ಐತಿ, ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ. 3 ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಡ್ರಿ ತುಂಬ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅದ? 1 ತಾಸ, ಅರ್ಧ ತಾಸ, 1 ದಿನ, 2 ದಿನ ಟೈಮಿಂಗ್. ಕವ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ತೊಡ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾತಾಡ, ಮತ್ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತಿರ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ ರೊಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತಿರಿ, ಅದಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತಾರ? ನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಲೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತಿರಿ, ಕಟ್ಟಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಕ್ತೇವೆ, ಕಟ್ಟಾಗಂತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕ ಮಾತಾಡಕ್ತೇವೆ. ಮತ್ತ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿ? ಕೊಟ್ಟಾಕಿತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಕ್ತೇವೆ. ನೀ ಸುಮ್ನಿರ್ಪ, ನೀ ಸುಮ್ನಿರ್, ನಾ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲ, ಗೊತ್ತೈತಿ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತೈತಿ, ತೊಗೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾ ತುಂಬತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತೈತಿ. ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟತೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ತಿಂದತೆ ಅಂದ್ರ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇರ್ತೈತಿ. ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರೀ. ಯಾರು ಸಾಲ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆಯೋದು, ಬಡಿಯೋದು, ಗುಂಡಾಗಳನ್ನು ಕಳಿಸೋದು, ಇಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಯಾರಿಗೆ ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಅಥವಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ರವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ, ಬರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನನೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಬಂದರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ SP ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ SP ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ DC SP ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಇದು ಬೇರೆ ಪರಿಹಾರ ಏನಿಲ್ಲ? ಏನು ಪರಿಹಾರ? ಕೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? RBI ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಡ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆರೋಪ ಇದೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀ, ಈಗ RBI ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಸಾಲನ, 6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ MFI ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ, ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅವ್ನ ಕೈ ಸಾಲ ಕೊಡೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಹೇಳಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾನೆ ಇದು ಬಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ 35% ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಯಾರು ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಕಾನೂನು ತರ್ತೇವೆ. ಹನುಮಂತಪುರ ಬೆಟ್ಟ ಸರ್, ಹನುಮಂತಪುರ ಬೆಟ್ಟ 8 ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಸರ್. ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ದೆ ಪಕ್ಕದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು 4 ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು 5 ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಅವರ ತಗೊಂಡು ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತವೆ. ಅಂಥದ್ದು ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತರ್ತಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಬಡವರಿಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಸಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50,000 ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಲಕ್ಷ. ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಾಥರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕುರಂಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರು ಮೂಲತಃ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಆ ಕಂಪನಿಯವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾರುತಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಅವನಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 59,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು, ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಅನಾಥರೈಸ್ಡ್ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಥರೈಸ್ಡೇ 59,000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ತಡೆದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬಡವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅನಾಥರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಗುಂಡಾಗಳನ್ನ ಕಳಿಸೋದು,
ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬೀಗ ಹಾಕೋದು, ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನೇ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಈಗ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ, ನಾನು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು, ಆಮೇಲಿಂದ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು, ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.